দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি ভয়েস ফর ডেমোক্রেসি থেকে। আমি জামান, লন্ডন সিটি থেকে। দর্শক, আজকে এই লন্ডনে মিডিয়ার, বিশেষ করে মেইন স্ট্রিম মিডিয়াগুলোর বাংলাদেশের একজন ইসলামিক স্কলার আব্বাসী হুজুরের যুক্তরাজ্য ভ্রমণ উপলক্ষে এই মেইন স্ট্রিম মিডিয়াগুলা যেভাবে আলোচনা করেছে এবং এটাকে নিয়ে যেভাবে তারা হাইলাইট করেছে, এটা নিয়ে আজকে কথা বলবো এই ভিডিওতে। দর্শক, আপনারা জানেন যে আব্বাসী হুজুর এই কয়েকদিন আগেই ইংল্যান্ড থেকে এসে গিয়েছেন। তার এই ভ্রমণকে কেন্দ্র করে মেইন স্ট্রিম মিডিয়াগুলায় এবং বিশেষ করে এখানে একজন কঠোর জাতীয়তাবাদী নেতা মাইকেল ফারাজ সহ আরও কিছু ব্যক্তি বিশেষ, তারা আব্বাসী হুজুরের বিভিন্ন কথা, তার বিভিন্ন সময় মন্তব্য এবং তার বিভিন্ন সময় দেয়া বক্তৃতা বিবৃতিকে উদ্ধৃত করে মেইন স্ট্রিম মিডিয়াগুলোতে যেভাবে উপস্থাপন করেছে, আমার বিষয়টা এটা নিয়েই। তার আগে দর্শক, আপনারা এই মাইকেল ফারাজের যে ইন্টারভিউটা বা মিডিয়া, এটা একটু শুনে নেন আপনারা। Who I think we could probably quite safely call a hate preacher from Bangladesh, was coming to the United Kingdom. Let me show you a little clip of Ina Abbasi talking about the 9/11 attacks. এশিয়ার এই সিংহগুলো কত বড় মুমিন, মাসলাক ভিন্ন, ইসলামের মূলে তো এক। বেটা মৌলবী 50 বছর সাধনা করেও লাদেন আর মোল্লা ওমরের জুতা বহনের যোগ্যতা তোমার হবে না। Well, that very safely qualifies as being hate speech. He's also said in the past that anyone that questions the Prophet Muhammad should be beheaded. And yet, he's coming to the United Kingdom. He's doing several speeches in this country. He's come from Bangladesh. Isn't it odd? People like Laura Southern, a Canadian Conservative, get banned from coming into this country. Geert Wilders, who was an elected member of the Dutch Parliament, gets banned from coming into this country. Yet this man is here and free to tour and spread these messages. Tonight, I ask, is the Home Office asleep at the wheel? Let me know what you think. Farage@gbnews.com. Well, I'm joined now by Charlie Peters, our GB News Investigates reporter. Charlie, this one looks pretty shocking. Absolutely. I mean, we've seen the clip there of him praising the 9/11 terrorists, describing them as brave lions, and going on also to apply great praise to Osama bin Laden, saying that his followers are not worthy to carry his shoes. That, I think, as a standalone comment, should almost certainly block you from visiting Britain, certainly from giving several lectures. And he's speaking tonight in Birmingham, right now, we believe. But also we have reports that he spoke 2 days ago in Nottingham and is due to speak in London tomorrow night. So this is a speaking tour. Now, it's being hosted by a TV channel called Ion TV. They're not broadcasting the event. They are an Ofcom regulated channel. But they did confirm to GB News over the phone that he would be speaking tonight. When we put the comments to them, saying, what do you make of these comments here? Other comments made, such as describing the Queen's Young Leaders programme as evil and describing Ahmadi Muslims, a persecuted sect within the Islamic faith, as kafir, who need to be beheaded. So extreme comments. We put it to this Ion TV channel. They said, they weren't aware of them, saying that he was an extremely popular preacher. But indeed, when we looked him up, we found plenty. If you're a TV channel with a Sky channel, and you've got this guy coming as your guest, why wouldn't you broadcast? Yes, indeed. And when we spoke to the venue as well, we contacted the venue in Birmingham that's hosting Mr. Abbasi tonight. They also claimed they weren't aware of his comments and actually told us that he was putting on a kind message to introduce the next generation of Islamic followers into his kind rhetoric ahead of certain Muslim holidays. Now, of course, what we've heard certainly does not replicate a message of kindness. I mentioned Laura Southern, the Canadian Conservative. I mentioned Geert Wilders, very controversial, but an elected, member of the Dutch Parliament, and with many members in the European Parliament as well. I've asked the question of our audience, is the Home Office asleep at the wheel? Could it be they don't know about this man?
Or is it more likely they're just turning a blind eye? In recent years, they have banned Islamists from arriving. Theresa May, under her premiership, we saw Zakir Naik was blocked. He was a scholar, but also a hate preacher. And we also had another scholar blocked in 2021 from arriving from Qatar, from flying from Doha. So we do know that the Home Office has in recent years made these steps for radical Islamists in particular. But clearly, there are so many of these speakers that the Britain has had to block over the last decade or so that it must be a Okay, struggle well, to keep up with them. let's for once be generous to the Home Office. I mean, it's always a first on this programme. Have we written to them, Charlie? Are we looking for answers very... যাই হোক দর্শক, আপনারা শুনছিলেন সেই এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউটা এখানকার যে কট্টর জাতীয়তাবাদী নেতা মাইকেল ফারাজের সাথে। এবং আপনারা জানেন যে জনাব আব্বাসী হুজুরের এই যুক্তরাজ্য বা লন্ডনের এবং বার্মিংহামেও বিভিন্ন মাহফিলে তার বক্তব্য দেওয়াকে নিয়ে তারা অনেক উষ্মা প্রকাশ করে এবং বিশেষ করে হোম অফিসও এটার ব্যাপারে কনসার্ন হয়েছে। দেখুন, আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, আমরা যখন হয়তো ছোটো ছিলাম বা আমি যদি বলি এখন থেকে প্রায় 35 বছর আগের কথা, তখনও গ্রামে গঞ্জে এইরকম মোবাইল ছিল না কিংবা এরকম মিডিয়ার যুগ ছিল না। এরকম হুজুররা অনেকগুলা কথাই হয়তো রসিকতার সুরে হোক কিংবা অনেক সময় উপমা দিতে গিয়ে ওনারা অনেকগুলা উদাহরণ নিয়ে আসেন, যে উদাহরণগুলা আপনি যদি সঠিকভাবে এটার যদি আইনি ব্যাকগ্রাউন্ডে দিকে আপনি বিশ্লেষণ করেন তাহলে সেটা কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে এই ধরনের কথাগুলা বর্জন করাই উচিত। আপনারা জানেন যে এখানে যে ইন্টারভিউটা আপনারা দেখলেন সেখানে আপনারা দেখেছেন যে অনেক সময় আমরা যেমন 111 নিয়ে বলা হয়েছে, 111 নিঃসন্দেহে এটি সমর্থনযোগ্য নয়। ইসলাম কখনোই মানুষ হত্যাকে সমর্থন করে না, কিন্তু মানুষের যে ক্ষোভ, সেটা ক্ষোভ থেকে অনেকেই হয়তো বলেছেন যে এটার পক্ষে নানা ধরনের যুক্তি দেখিয়েছেন, কিন্তু না, সেটা হতে পারে না। যদি কোনো দেশ, কোনো জাতিগোষ্ঠী, কোনো সভ্যতা একটি ধর্মের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয় বা একটি ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অন্যায়ভাবে বা অন্যায় আচরণ করে, তার জন্য প্রতিবাদের শান্তিপূর্ণ ভাষা আছে, তার জন্য প্রতিবাদের করার মতো সংস্থা আছে। আপনি সেই সংস্থার কাছে গিয়ে আপনি প্রতিবাদ জানাতে পারেন, জাতিসংঘের কাছে জানাতে পারেন। হ্যাঁ, আপনারা হয়তো বা যুক্তি দেখাতেই পারেন, তর্ক হয়তো আপনারা জড়াতেই পারেন তর্কে, যে এই সংস্থাগুলো তো সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে না, আর করছে না বলেই এই ধরনের কার্যক্রমগুলো বারবার সংগঠিত হচ্ছে। তবে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এই আবার অতি সম্প্রতি আপনারা জানেন যে সুইডেনে কোরআন পড়ানো হয়েছে। আপনারা জানেন যে সুইডেনের এই কোরআন পড়ানো এবং ইসলাম বিদ্বেষী কার্যক্রমগুলো অনেকটা ধারাবাহিকভাবেই চলে আসছে। কিছুদিন পরপরই তারা দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের কার্যক্রমগুলোকে সমর্থন করছে। তারা বলতেছে সেই সকল ফ্রিডম অফ স্পিচ বা ডেমোক্রেসির কথা বলতেছে, কিন্তু ডেমোক্রেসির মানে এটা কখনোই হতে পারে না অন্য ধর্মকে অবমাননা করা, অন্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থকে পুড়িয়ে ফেলা কিংবা অন্য ধর্মের মানুষকে নিপীড়ন করা। এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই জন্য এই যে আজকে যুগান্তর পত্রিকায় আমি দেখলাম যে একটা বিবৃতি দিয়েছে হেফাজতে ইসলাম। যাই হোক, তাদের এই বিবৃতিটা আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত সুন্দর মনে হয়েছে এবং এটাই প্রতিবাদের ভাষা হওয়া উচিত। আমি একটি অংশ পড়ে শোনাই। বিবৃতিতে বলা হয় যে মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে কোরআন অবমাননা ও প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিগালাজ কোনোভাবেই বরদাস্ত করা যায় না। এই জঘন্য ঘটনা বিশ্বের মুসলমানদের হৃদয়ে চরমভাবে আঘাত হেনেছে। এ ঘটনায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বের অন্তরে আজ রক্তক্ষরণ হচ্ছে। সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের স্বার্থে এ ধরনের উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধে ব্যবস্থা নিতে জাতিসংঘ সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমরা জোরালো আহ্বান জানাচ্ছি। কিছুদিন পর মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাতের দায়ে সুইডিশ সরকারকে আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে বলা হয় হেফাজতের বিবৃতিতে। এটা চমৎকার ভাষা তারা বলেছে। এটাই হওয়া উচিত প্রতিবাদের ভাষা, কারণ আমরা মনে করেন চিৎকার করে কিংবা কোনো ধরনের অ্যাগ্রেসিভ কথা বলে তো আমরা এখান থেকে কিছু করতে পারবো না। যেমন এখানে যেমন এই যে আব্বাসী হুজুরের এই বিবৃতিতে যে ইন্টারভিউতে বলা হচ্ছে যে তিনি নাকি বলেছেন একবার যারা
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সম্পর্কে অবমাননা করবে, তাদেরকে বিহেডিং করা বা শিরচ্ছেদ করা, এই ধরনের কথা আমার মনে হয় আমাদের অ্যাভয়েড করে চলাই উচিত। কারণ ইয়েস, যদি কেউ অন্যায় করে তাহলে সেই দেশের সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়ম অনুযায়ী, আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, কিন্তু কখনোই এ ধরনের কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমাদের এই সকল ব্যাপারে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রতিবাদের যে ভাষা সেটা আমাদেরকে আরও সংযত হয়ে এবং মার্জিত হয়ে এবং যে ধরনের কথাগুলা আপনার আইনিভাবে গ্রহণ করবে না, এই ধরনের শব্দ চয়ন থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। আশা করি দর্শক আমি যে জিনিসটা বোঝাতে চেয়েছি সবাই বুঝতে পেরেছেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, কথা হবে আবার কোনো বিষয় নিয়ে।